Hello, everybody. How are you all? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, please turn on your camera, everybody. Please turn on your camera. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum salam. I'm fine. How are you? Okay, Also fine with the grace of Allah. okay. Okay, so যারা নতুন আছেন আজকে ওয়েলকাম টু টুডেজ ক্লাস। আর হচ্ছে আম, আমার কথা কি ক্লিয়ার? Yes. আচ্ছা, I listen তো to your speak. ওকে, সো দোজ অফ ইউ হু আর নিউ টু আওয়ার ক্লাস, যারা একদমই নতুন তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমাদের ক্লাস হচ্ছে একদম শুরুতে যখন ক্লাসটা শুরু হয় তখন সবার থেকে হচ্ছে নিউজ হেডলাইন গুলো নেওয়া হয়, যে আজকে টপ 5 হেডলাইন্স কি একটা নিউজ রিপোর্টার হিসাবে। ঠিক আছে, তো হচ্ছে ডেইলি স্টার থেকে সেটা হয় যে কোনো 5টা হেডলাইন হচ্ছে খাতায় লিখে রাখবেন, ক্লাসের মধ্যে আর কি ওটা বলে শোনাতে হবে, পড়ে শোনাতে হবে। তো এমনই হচ্ছে হিয়ার ফ্রম সাম পিপল। তো পরের ক্লাস থেকে আপনারা ওরকম করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, মিস্টার খায়ের বাইদি, মিস্টার হোসেন খান, তারপর গ্যালাক্সি 11, সবাই একটু ক্যামেরাটা অন করেন। ওকে, দেন ফার্স্টলি মিস্টার মাহফুজুর, could you report the news for today? Hello. Yes, ma'am. Yes, please do it. Assalamu alaikum. This is Mahfouz Rahman. I want to present news headlines today. Today, Wednesday, 21st August 2024 at 9:30 p.m. The top 5 Okay, Mr. Mahfuzur, done. Yeah, done. Thank you so much. And one more person. How about Mr. Faisal? Can you please report the news for today? Yes, I will be third one. Third one, I will only have 2 today. Okay, then please ignore me today for. আচ্ছা, সবাই ক্যামেরাটা অন করেন প্লিজ। মিস্টার সুমন, মিস্টার ফয়সাল। Okay, good job, everybody. Okay, Miss Halima, Mr. Hello. Claire, also turn on the camera. আচ্ছা, সো লাস্ট ক্লাসে আমি হচ্ছে সবাইকে দিয়েছিলাম যে যে কোনো একটা বুক চুজ করে নিজেরা হচ্ছে পড়বে আর ওটার একটা সিম্পল রিভিউ দিতে হবে, রাইট? কুড ইউ প্লিজ ডু দ্যাট? Hello. Can you hear me? ইয়েস, মিস হালিমা। Yeah, I did it, but not that much. And I
uh, didn't get enough time to read, but previously I read a book. I can tell something about it. Okay. Actually, I'm not getting that much time. I have a full-time job till morning to night. Mm-hmm. Then I come. Okay, whatever you can. And then after dinner, I just. Hello? Yes, I can hear you. Okay, whatever you can, and maybe even if you read Hello. the first page or anything else that's all, you can carry on. Can you hear me, Miss Munia? Okay, I'm trying. Okay, now I'm telling about a book named Ikigai. It's based on Japanese lifestyle. The author name is Hector Garcia and Francis Miralles. And it's totally based on the Japanese lifestyle, what they do, what they don't. And mainly locality, it's a part of Japan that named Okinawa. And most important thing is that the locality of Okinawa maintains some lifestyles, and for that, their the their longevity um is the secret, and they live more than 100 years. And there is thing that they don't retire from work. There is no retire thing there, and they follow some rules in their life. Okay? And I'm not that organized because I didn't get time. But ikigai, that means iki means life and gai means meaning. It's Okay. writer Uh-huh. wrote that like hello. Yeah. So what I want Okay. you to do today, মনে হচ্ছে যেটা আমি দেখাইছিলাম last class, right? I only want you to do this. For example, the book is Oh. based on Japanese story. In my opinion, it's a good bedtime reading. I honestly I did not get much time, so I just flicked through the pages, Okay. and Okay, okay. I don't think it's heavy going like that. Okay. Yeah, it will be easier if I throw all this. Okay. It's okay. Some pages I flick through, and some pages was heavy going because some terms and there are some languages is hard to understand, and but I couldn't put it down. The story and the thing was that interesting. It is highly recommended. I recommended all. If you get time and you have interest in reading, it's a must read book. Okay. I previously told you that it tells the story of a lifestyle of a Japanese locality named Okinawa. Sorry. Okay. Okay. Okay, that's it. Thank you. Then Miss Farzia, did you Okay. read any book? Yes, I read my English books. You read what? My English books. Okay. I So, have word book. oh, you mean like your textbooks, your school textbooks? Yes. Okay, Yes. I want you to not study that. I want you to get a book outside from your normal textbook. That would help you more. Okay, Farzia? Okay. So next time, Okay. buy something like simple,
but from outside. Okay, anybody else wants to say? Mr. Monowar, did you? I can see Mr. No, miss, I Mahfuzur. did not. Mr. Mahfuzur, Because think and grow. yesterday was Yeah, I bought books that name are Think and Grow Rich, Napoleon Hill by Okay. Napoleon Hill. Okay. So see, I want you to do it, make it very simple. So একটা বই আপনি choose করেছেন Think and Grow, right? So you need to just say the book is based on mental psychology or whatever it is. So in my opinion, it is a good bedtime reading. To be really honest with you, I just bought the book, but I only flicked through it, and I don't think it's heavy going. Um, and I would definitely say that it's a page turner because I could not put it down. And it comes highly recommended by the shopkeeper. You can say when it a shopkeeper recommend করছে, right? You can just say the central character is হ্যাঁ এভাবে বলো। তো এইভাবে করে আপনি জাস্ট আমি জাস্ট হিন্ট দিয়ে দিলাম যে এত বেশি কিছু বলা দরকার নেই, জাস্ট এখানে যেটা আছে ওকে ওভাবে করে স্টার্ট। The book's name Think and Grow Rich. The writer of this book is Napoleon Hill. He was born in 1883 at Virginia in USA, United States of America, and he died in 1970. He wrote many books, Think and Grow Rich, one of them. The book is based on personal development and self-improvement. I just to flick through of this book, I realized that this book can change our mind from negative things to positive things, failure to success. Really, I couldn't put it down because of its amazing discussion with real example. Some is heavy going to me for using some hard word. It comes highly recommended because it's international bestseller book. Millions of copies sold worldwide. This information I collected from Google. You can search it. You can search it. That's it. This book I already told these books based on personal development and self-improvement. Main character is it, and many example, various people he collected. Okay, thank you so much. That's Anybody else? Anybody else wants to go next? Miss, Yes, I am ma'am. writing a little bit. Can I start? Yeah, Miss Dewan, you can say. Yes. I Mother in Manville by Marjorie Kennan Rawlings. The book is based on an orphan in the Carolina Mountains. I just flicked through the book in my HSC when I started reading yesterday at night. It was heavy going to me, but after 20 minutes, a page turner, I couldn't put it down. I highly recommended it to my daughter. The central character is an author and an orphan boy, Jerry. The author may be a woman who comes to the cottage seeking a quiet place to write. She meets a boy, Jerry, who is 12 years old but undersized of his age. He came here when he was 4. Jerry done many others odd jobs for her. The author quickly invents that Jerry is not only quite strong his age and size, but also kind. As the story to the two characters grew closer, Jerry reveals that he has a mother in Manville. He tells a story of his
fictional mother Okay. and gifts. So, okay, wait, Miss Diwan. You don't need to say everything. যখন বলছি প্লটটা বলতে কি বোঝায়? Say, I think the story is only about a guy who, is very kind to the mother. That's it. আর কিছু না। যদি সামারি বলতাম, আপনি যেভাবে বলছেন সামারি বললে এত কিছু বলতে হবে, রাইট? সো ইটস নট এ সামারি, জাস্ট একটা প্লটটা কি, যে এখানে একটা ছেলের কথা বলা হয়েছে যে পড়ালেখা করতে পারে না। We're talking about a boy who does not know how to study, but ultimately became the millionaire. এরকম, দ্যাটস ইট, এক লাইনের। বুঝতে পেরেছেন? So, এভাবে। আচ্ছা, আমি কিন্তু কয়েকবার বললাম আজকে যে হচ্ছে যারা ক্যামেরা অন করবে না, আমি আমি হচ্ছে তাদেরকে দিব না, তারপরে হচ্ছে বারবার জয়েন করতেছে ক্যামেরা অন ছাড়া। I'm going to be very strict about this from today onwards. Okay. So anybody else prepared? Yes, ma'am. Hello, ma'am. I'm January Yes. Plus from Dhaka to Mymensingh. That's why lots of noise in here. Mm-hmm. So since I want to be equal to everybody today, তো সবার জন্য সেম, যারা আসলে অন করতে পারবে না তারা আপনি হচ্ছে পরে এই ক্লাসটা তাহলে রেকর্ডিং এ দেখে নিন, ওকে? ঠিক আছে? আদারওয়াইজ সবাই হচ্ছে পার পেয়ে যায় and then they think that I'm not strict enough. ঠিক আছে? So I hope next time থেকে সবাই হচ্ছে ক্যামেরা অন রাখবে। Okay. So আর কেউ হচ্ছে পড়ছে? মিস চাঁদনি, did you read a book? আচ্ছা, ক্যামেরা অডিও অন নাই, মিউট করো। Oh, sorry. Just now I am returning from hospital, so I'm not prepared. Okay, Tomorrow I that's will fine. Okay, that's fine. Mr. Baidid, are you there? Did you? Okay. Yes, I'm there. Okay, And did you I read any book? yes, I read this book. Okay, let me see. This The book girl in the train looks interesting. Can you show me? The girl The on Girl the on the train. Oh, looks interesting. Hmm. Okay, tell me. I don't finish this book. I did not finish this book. I did not finish this book, but I guess this book is this book is based on a girl survived pretty difficult situation and tough moment, and Mhm. this girl Okay, continue. sorry, Continue. and this book writer's name Paula Higgins. She was born on Zimbabwe, and recently she is Okay, stop. That is, যেটা আপনি করছেন সেটা কি সামারি, তাই না? তা আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা সিম্পলি বলতে হবে যে I think the book is a good bedtime reading and it is a little bit heavy going, but ultimately it is a page turner. মানে এই শব্দগুলো ইউজ করে আমাকে জাস্ট হচ্ছে সিম্পলি বলে দিতে হবে। Okay? And this book heavy going and a page turner, and the center character name is this. আমি একটু কালকে বলি, মানে Okay. রিভিউটা Fine. Okay, no problem. Acha. So anybody else? Mr. Hussein Khan, how about you? আচ্ছা, আরেকটু বলে দিই, যারা একদম নতুন ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট আজকে ক্লাসে জাস্ট একটু শুনেন যে কি করছে সবাই। সবাইকে আমি একটা বই পড়তে বলছি, এমন না যে সবাই এখানে অ্যাডভান্স, অনেক মানে জাস্ট একটা ইংলিশ বুক রাখা মানে হচ্ছে একটা পেজ পড়ুক, দুটা পেজ পড়ুক বা এক লাইনই পড়ুক, ওখান থেকে ওরা কি বুঝলে ওইটা নিয়ে হচ্ছে তারা কথা বলছে।
Okay, so just patiently listen to them today. Mr. Hussein Khan, did you? Ma'am, I can try, but I can't. Okay. Okay, you can try. Please go on. Thank you so much for giving me this opportunity. So today I will talk about a book that I read a few years back, and the book name is Harry Potter and the Philosopher's Stone. This is the books, ma'am. So this book is very interesting and easy to read because the book mainly read for kids and teenager. And I think it is also fantasy adventure. So that's, I think, which is makes it easy, interesting to read. And ma'am, the main character of this book, and his name is Harry Potter. Yes. Sorry. Do you know the real name of Harry Potter? No, ma'am. It's Daniel Radcliffe. Okay, continue. Oh, yeah. So he is a very miserable boy. So his parents are dead, and he lives with his heartless relatives. Very tiny stairs under the very tiny closet under the stairs. So one day he just find out a letter, and the letter that tell him the truth about himself. And one day a mysterious visitors come to his house and rescue him from his relatives, and take him in the new for his new life. And then he meet his two friends. One name is Ron, and another name is Hermione. So the movie based on a stone, which is called the Philosopher's Stone, and the stone is actually turn another any metal to gold and confer immortality. So after a few days later, they just discovered that the Voldemort, which is a negative character, so he just he has been killing a unicorn in okay, so forbidden it's forest becoming a and drinking their becoming a blood. summary, right? ওকে, তো আমি যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম জাস্ট এগুলা এটা যতটুক মানে প্লট বলতে কি বুঝায়, মানে হ্যারি পটার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বিং টর্চার্ড এন্ড দেন হি ওয়াজ রেস্কিউড, ফাইনালি হি ওয়াজ পার্ট অফ আ বিগ স্কুল, তাই না? একদম যাদের মানে জানা হচ্ছে সবাই ইন্টারেস্ট পায় বুকটা পড়ার জন্য, মেইন ডিটেলস গুলো বললে তাহলে তার ইয়া পাবে না, একটা ট্রেলার যেমন হয়, তো বেসিক্যালি একটা ট্রেলার দিতে হবে এমন আর কি। ওকে, তো আমাদের আসলে হচ্ছে এখন থেকে হচ্ছে 40 মিনিটস পরে উই নিড টু টেক লিটল ব্রেক, আর তারপরে হচ্ছে আমরা ফেরত আসবো, যেহেতু দেয়ার সাম ইস্যুস উইথ জুম। ঠিক আছে, তো 40 মিনিট পরে একটু ব্রেকের পরে আবার ফেরত আসতে হবে। ওকে, সো আজকে হচ্ছে আরেকটা জিনিস নিয়ে পড়বো আমরা, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট মডেলস। সো লাস্ট ক্লাস ইউ অল আস্কড ফর মডেল ভার্বস, রাইট? সো ডু ইউ নো হোয়াট ইজ মডেল ভার্বস ফার্স্টলি? Anyone? আচ্ছা, আমি নতুন যারা আছে তার থেকে জিজ্ঞেস করি। Anybody of you Yes, ma'am. know? Okay, Miss Mahmuda Lucky, do you know what is modal verbs? Hello. Yes. Miss Lucky, right? Do you know what is modal verbs?
Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, yes. Sorry, Miss Lucky, I couldn't hear you. Yes. What do you know about modal verbs? মানে একদম নর্মাল একটা ডেফিনিশন হিসাবে কি মডেল ভার্বটা কি? আচ্ছা, আমার কথা কি এখন ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো আমি বলে দিই। তো মডেল ভার্ব যেটা সেটা হচ্ছে ইটস লাইক showing like how do I explain? It's like an ability যে কি করা যায় বা কি করবেন বা কিসের হচ্ছে আপনার কি ইম্পর্টেন্স, কি করতে চাচ্ছেন বা একটা সাজেশন দিতে চাচ্ছেন কিভাবে দিবেন, তাই না? তো ইটস লাইক ইটস শোয়িং মোডালিটি। তো এটা হচ্ছে আরেকটা ভার্বের সাথে ইউজ করা হয় মোস্টলি, কারণ এটাতে আমরা হচ্ছে কারোর কি করার ক্ষমতা বা কারোর কি করার নেসেসারি বা হচ্ছে কিসের পসিবিলিটি এই জিনিসগুলো থাকে, তো ওটাকে আমরা হচ্ছে মডেল ভার্ব বলে থাকি। Okay, so we all use modal verbs. আমাদের সবসময় এটা আসলে ইউজ করা হয়। So a lot of you have problem with modal verbs, যার কারণে আজকে এই লেসনটা রাখা, right? So first of all we have will, right? Will. তো willটা আমরা কখন ব্যবহার করি? It's basically যখন আমরা একটা prediction করতেছি। What is prediction? কেউ আমাকে বলতে পারবে predictionটা কি? What is the meaning of ভবিষ্যৎবাণী prediction? করা। হচ্ছে ধারণা করা, ভবিষ্যতের কোনো কিছু করা, ধারণা করা, রাইট? যে I will go to Australia next year, তাই না? মেবি হচ্ছে I will, মানে এটা হচ্ছে ইউনো ভবিষ্যতে একটা কাজের ব্যাপারে আমি হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি করবো, রাইট? সার্টেন প্রেডিকশন। অথবা এক্সপ্রেসিং উইলিংনেস। উইলিংনেস মানে কি? মানে নিজের একটা ইচ্ছা, তাই না? ইচ্ছা প্রকাশ করা। যেমন I will watch this movie, রাইট? যে আমি এই মুভিটা দেখবো। তা আমার হচ্ছে ধরেন আমি একজনকে দিতেছি, ওটা দেখলো, সে অনেক ইন্টারেস্টেড, তো আমি বললাম যে আমিও দেখবো, I will watch it too, তাই না? এটা হচ্ছে উইলিংনেস। তো I will। আর আরেকটা হচ্ছে after will we have may. Mayটা কখন করি? May is basically mostly about what? Mayটা কখন ইউজ করি আমরা? Permission. Permission. অনুমতি What is ক্ষেত্রে। permission? So how do I use it? Can you give me a sentence যেখানে আমরা may ইউজ করব? May I come in, please? May I come in? So it's more formal, তাই না? May I say Right? something about পারমিশন, may I ক্যান say আই ডু something? দিস? Yes, may I say something about this? তো এটা হচ্ছে একটা পারমিশন। তো এটা হচ্ছে খুবই ফর্মাল, একদম অফিসিয়াল সেটিংস আমরা যেটা ইউজ করি মে বলবো, তাই না? যাতে হচ্ছে এটা খুবই ফর্মাল লাগে, ভদ্র লাগে। ফিউচার পসিবিলিটি, I may I may go to Australia into 2025. I may মানে ফিউচারে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, যে I may um I may eat rice tomorrow. ঠিক আছে, আমার রাইস মেবি আমি কালকে খাবো, মানে খেতে পারি নাও খেতে পারি, ফিউচার একটা পসিবিলিটি। আর মাইটটা হচ্ছে যখন আমরা প্রেজেন্ট বা ফিউচারের একটা কথা বলে থাকি, যে যেমন কোনো কাজের পসিবিলিটি আছে প্রেজেন্ট আর ফিউচারের ক্ষেত্রে। সো যেমন হচ্ছে আহ I might, I might be late. জানি লেট হতেও পারে, না হতে পারে কিছুক্ষণ পরে, মানে এই মুহূর্তে, প্রেজেন্টে, রাইট? প্রেজেন্টে অথবা ফিউচারে, রাইট? লাইক দ্যাট। সো মে আর Not মাইট, sure. হ্যাঁ। সো মে যেটা মানে পারমিশন নিচ্ছি আমি, আর একটা হচ্ছে ফিউচার পসিবিলিটি। কিন্তু মাইট যদি ইউজ করি তাহলে প্রেজেন্ট, I might do this, মানে এখনই আমি সুনের যে ব্যাপারটা থাকবে তখন মাইট, তাই না? যেমন আমি যদি বলি I may do this, তাহলে এটা কখন করবো এটার কোনো ঠিক নাই। কিন্তু মাইট যদি বলি, আইদার আমি হচ্ছে বলতেছি যে I might come late, যে আমি ফিউচারে
পরের হতে পারে, অথবা এটাকে আবার প্রেজেন্ট হিসেবেও বলতে পারি। সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। আবার ক্যান, ক্যান হচ্ছে ক্ষমতা, আমার করার ক্ষমতা আছে কিনা। আই ক্যান ড্র ওয়েল, আমার মানে ভালো আঁকার একটা ক্ষমতা আছে। সো আই ক্যান লাইক ড্র ওয়েল, অথবা আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, আমার ইংলিশ বলার ক্ষমতা আছে, তাই না? ইউ ক্যান কাম ইন, তো এটা আসলে যদি বলি তো ইউ ক্যান কাম ইন, ইটস লাইক হ্যাঁ অবশ্যই আপনি ভিতরে আসতে পারবেন। সো ইটস লাইক এই জন্য ইউ মে কাম ইন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে পারমিশনটা দেওয়া হলো। মেয়েটা আমরা একটু আগে দেখলাম না, মেয়ে হচ্ছে পারমিশনের সময়, তখন ইউ মে কাম ইন, রাইট? আর ক্যান হচ্ছে বেসিক্যালি এবিলিটি, আই। ওকে, নেক্সট হচ্ছে মাস্ট। মাস্ট তো মানে কথার মধ্যে একটা আছে, মানে কোনো কিছুর একদম বাধ্যতামূলক যখন থাকবে যে ইউ মাস্ট কমপ্লিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, মানে আমি একদম বলেই দিছি আজকে যেরকম আমি বললাম যে ইউ মাস্ট টার্ন অন ইউর ক্যামেরা অর এলস আই উইল নট অ্যাকসেপ্ট ইউ ইন দ্য ক্লাস। মানে এটা একদম, মানে এটা যদি না করেন তাহলে হচ্ছে নাথিং, মানে এটা একদম বাধ্যতা, রাইট? আদারওয়াইজ নোবডি উইল ফলো। সো ইটস লাইক মাস্ট যদি বলি তার মানে এটা একদম নেসেসিটি, নেসেসিটি মানে হচ্ছে বাধ্যতা হলো, রাইট? সো when it's a must, বাধ্যতা। তখন মাস্ট আমরা বলবো। ওকে, so yeah, so must is based literally that, and out after that ought to, ought to হচ্ছে এটা অনেক জায়গায় ইউজ করে, and it's basically the synonym of should। should বলি না আমরা, should এর Should. যদি হচ্ছে yes, should এর, should এর হচ্ছে একটা সিনোনিম বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে ought to, right? ought to, একটা কাজ করা উচিত, আহ বাধ্যতামূলক টাইপ। ইউ ought to, এখানে যদি ought to এর জায়গায় should দিতাম তাহলে হতো you ought to talk to him or else he might become angry। অথবা হচ্ছে আপনার মিস হালিমা হচ্ছে ফারজিয়াকে বলছে যে you ought to turn on the camera or else teacher might become angry, তাই না? যে তোমার উচিত আর কি, একদম এটা 100%, এমন না যে you may or may not, এমন না, you ought to, রাইট? তো আমরা should এর জায়গায় ought to ব্যবহার করতে পারি। So that's also a model verb. Next, shall, তাই না? ইটস লাইক অফার করতে অথবা সাজেস্ট করতে আমরা ব্যবহার করে থাকি। শ্যাল আই ক্যারি ইউর ব্যাগ, মানে আপনি হচ্ছে আপনার সাহায্যটা অফার করছেন, তাই না? শ্যাল আই ক্যারি ইউর ব্যাগ। অথবা যদি বলে যে হোয়াট শুড আই ডু রাইট, আমার এখন কি করা উচিত, তখন আপনি বলতে পারেন যে ইউ শ্যাল সিট ডাউন কোয়াইটলি। তো ইটস লাইক একটা সাজেশন দেওয়া, রাইট? or offer করা, right? So that's should I carry your bag? I mean, shall I carry your bag? Like that. এখন আসি about would. So what is really this would? So এখন এটা হচ্ছে everybody please make notes, কারণ এটা হচ্ছে একটু confusion হতে পারে। So when do we use would? Would is used to talk about unreal situations in the present. What is the meaning of unreal? অবাস্তব অবস্থা। Right, যেটা অফিসিয়াল বাস্তব না, যেটা ইম্পসিবল টাইপ, তাই না? যেটা মানে একদম এখন বললেও হচ্ছে না এমন কিছু, মানে যেটা আপনি করতে পারবেন না, তাই না? অসম্ভব সামথিং। যেমন ইফ আই ওয়ার আ ডক্টর, এই মুহূর্তে আমি কথা বলছি যে ইফ আই ওয়ার আ ডক্টর আই উড ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ হসপিটাল, রাইট? যে ইফ আই ওয়ার আ ডক্টর আই উড ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ হসপিটাল। তো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে এমন একটা কথা বলছি, যদি আমি ডক্টর হতাম তাহলে আমি এই জায়গায় কাজ করতাম, যেগুলো কি আনরিয়েল, যেটা হয় নাই হয়ই নাই, তাই না? যেটা সত্য না একদমই, যে ইফ আই ওয়ার দিস তাহলে এটা করতাম, তাই না? ইফ হি ওয়ার if he were a pilot, he would have worked in Dubai airport. So it's just that খুবই unreal জিনিস যেটা আমরা in present কথা বলছি, বুঝতে পেরেছেন? This is one of the ways that we use would. Okay, so it's mostly like impossible type of situation যেগুলো, তাই না? If I were a frog, I would jump. আমি কখনো frog হতে পারবো না, it's just হচ্ছে আমার unreal একটা imagination, তাই না? So it's just that যে আমি এখন চালু হচ্ছে আমি অ্যানিমালটা হতে পারবো না। So that is basically where we use would. অনেক সময় হচ্ছে আই উড কে এটা কন্ট্রাকশন দিয়ে ইউজ করা হয়। তো আই দিয়ে যদি এটা থাকে তাহলে হচ্ছে ইটস বেসিক্যালি আই উড, কিন্তু আয়াত, তো এটাকে উচ্চারণে এইভাবে বলে যে আয়াত, রাইট? আয়াত। ওকে,
So used to talk about unreal situation in the past. তো এখানে কি এটা প্রেজেন্টে কথা বলছে, রাইট? Used to talk about unreal situation in the past. তাহলে এখানে কি হতে পারে? Can you give me an example? If I had পরে কি হতে পারে? Anyone? Miss Chandni? If I studied hard, I would have get good marks. Yeah, if I had studied hard, I would have gotten better marks, you can say, right? Or I would have scored higher. Then, if she had woken up earlier, she would have been, she would have not been late for the class. এরকম. So used to talk about unreal situation in the past. আমি পাস্টের কথা বলতেছি, যে পাস্টে যদি আমি এটা করতাম তাহলে হচ্ছে এই জিনিসটা দেখা লাগতো না, কিন্তু এখানে আমরা কি করতেছিলাম? Used to talk about unreal situation in the প্রেজেন্ট, যে আমি এখন বলতেছি, যদি ওটা হতো তাহলে এই মুহূর্তে আমি হচ্ছে বাংলাদেশ হসপিটালে চাকরি করতাম, তাই না? কিন্তু এখন এই জায়গাটা দুইটাই পাস্টের জিনিস, যে যদি আমি হচ্ছে বেশি মার্ক পেতাম তাহলে আমি হচ্ছে ফার্স্ট হইতাম, রাইট? দুইটাই পাস্টের জিনিস। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কি বলতে চাচ্ছি? ইয়েস। আবার হচ্ছে ইউজ টু টক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ইন দ্য পাস্ট, মানে অতীতে আমি যখন ফিউচারের কথা বলতেছিলাম, যেমন when I was a kid I thought I would be a doctor, তাহলে আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, ওই বাচ্চাকালে কি, ওটা বাচ্চা হচ্ছে পাস্টের সময় আমি ফিউচারের কথা যখন চিন্তা করতেছিলাম, when I was a kid I thought I would be a doctor. When I was working in that company, I thought I would be the CEO one day. You get it? যে আমি একটা পাস্টের ব্যাপারে কথা বলছি, যে পাস্টের সময় আমার ফিউচারের ব্যাপারে কি মানে ধারণা ছিল। when I was a kid, যখন আমি বাচ্চা ছিলাম, এটা কি পাস্ট না? ওই সময় আমার ফিউচারের ব্যাপারে থট কি ছিল? I thought I would be a doctor. তখন আমি would-টা ব্যবহার করব। Getting my point? যে যখন আমি পাস্টে ছিলাম, পাস্টে যখন আমি ফিউচারের কথা ভাবছি, যেমন when I was in the market, when I was lost in the market, এটা কিন্তু past, I thought I would never meet my family. বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আমি কি বললাম, যখন আমি হারিয়ে গেছিলাম মার্কেটে, আমি ভেবেছিলাম আমার বাবা মার সাথে কখনো দেখা হবে না। গেট মাই পয়েন্ট? যে আমি পাস্টে থাকতে ফিউচারের ব্যাপারে যখন কথা বলছি, তখন I can use this would again. আবার এটা used as the past form of will when reporting something মানে কি, কেউ একজন কিছু বলছে, সেটার ব্যাপারে আমি রিপোর্ট করতেছি। তো ধরেন হচ্ছে ফারজিয়া আমাকে বলেছে যে I will not come to class today, আমি আজকে ক্লাসে আসবো না। সো আমি হচ্ছে আবার আপনাদের সামনে এসে বললাম যে ফারজিয়া said she would not come to the class, তখন আমি কি বলবো? she will not বলবো না, কিন্তু কারণ হচ্ছে ফারজিয়াও কিন্তু বলবে না আই উড নট কাম, ও কিন্তু এটা বলবে না, ও বলবে আই উইল নট কাম। কিন্তু আমি যখন অন্যজনকে রিপোর্ট করবো, আমি অন্যজনকে বলবো, তখন বলবো যে ফারজিয়া said she would not come to the class. Did you get it? When you're reporting something, অন্যজন যখন বলবে তখন কিন্তু সে বলবে I will come to the class. তারপর আপনারা হচ্ছে নিজেরা ডিসকাস করতেছেন, তখন কি বলবেন? টিচার said she would come to the class. Get it? যে would কোথায় কোথায় হবে? Yes. সবাই ক্লিয়ার? Yes. Clear, ma'am. Yes. Okay. So that is the use of would. আরো কিছু আছে, যেমন formal request. Can you tell me some, for example, would you like an extra class? Right? এটা হচ্ছে formal request. অথবা would you like an ice cream? তাই না? তারপর regular actions in the past মানে কি? What is the meaning of past? মানে অতীতে, রাইট? তো রেগুলার অ্যাকশন ইন দ্য পাস্ট, অতীতে করা আবার প্রতিদিনের জিনিস, যেমন when I was a child I would eat ice cream every day. বুঝতে পেরেছেন? যে
অতীতে যে জিনিসটা আমি হচ্ছে রেগুলারলি করতাম, when I was a child, I would play football every day. When I was a child, I would cry a lot, right? When I was in the class, when I was in school, I would be the topper every year. Get my point? যেগুলো আমি রেগুলারলি হতাম, ওই জিনিসটা যদি আমি বলতে চাই তখন আমি বলবো I would do this, এরকম। সবাই কি would এর ব্যাপারটা ফুললি বুঝেছে? Any question? ম্যাম এটা অন্য কারো ব্যাপারে কি হবে? এটা যদি আমি আমার কলিগ কিংবা আমার ভাই বোন কারো ব্যাপারে বলতেছি, যেমন একটা এক্সাম্পল দেন। মানে হ্যালো, হয়তো খেলার সময় কান্নাকাটি করতো, খেলতে না নিলে used to when my friend was এরকম আর কি, when my friend was a child, she would, হ্যাঁ এটা হবে এরকম, তাই তো, তাই না? when my friend was a child, she হ্যাঁ used to হওয়া যাবে, she used to cry a lot, used to মানে you can definitely use used to নিজের বেলাও, কিন্তু she would cry a lot, that is না, also okay, ওটা আমরা তো উড okay, নিয়ে কথা বলতেছি। হ্যাঁ মানে just One that's of also my friend, হ্যাঁ okay. yes. So would-টা কোথায় কোথায় ইউজ হয়, did you understand? তাহলে আমরা কয়টা সিচুয়েশন পেলাম? 1 2 3 4 5 6 situations. Okay, any questions, new students? কোনো কোয়েশ্চেন আবার রিপিট করবো, আমাকে বলতে পারেন। হ্যালো, ম্যাম এই উডটা শুধু পাস্টের ব্যাপারে বলা যাবে আর ফিউচারের যেটা সম্ভাবনা আছে সেটার ব্যাপারে বলা যাবে, এই তো? হ্যাঁ আবার হচ্ছে রিকোয়েস্ট, এটা আনরিয়েলিস্টিক, রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে বলা যাবে, would you like some ice cream, would you like a cat, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ইয়েস রাইট, এটাও হবে যদি রিকোয়েস্ট okay. করতে চান। Okay. Tell me which one is correct. Could you please tell me your name, or would you please tell me your name? Could you please tell your name? Would is better. Would, কারণ যেহেতু ফর্মাল এটা দিদি, would you please tell your name, would you please provide your name, কিন্তু could বলা যাবে, it's not like you can't, but could কি can কি বলছিলাম, কারো ক্ষমতা, অবশ্যই তার ক্ষমতা আছে তার মানে নামটা বলার, তো ইটস লাইক মানুষটা বুঝবে ঠিকই যে আপনি জিজ্ঞেস করতেছেন যে নামটা, কিন্তু ইটস যদি কারেক্টের দিকে দেওয়া হয় তাহলে ইটস বেটার টু আস্ক would you please tell me your name, রাইট? কারণ would এর অর্থ কি? ক্ষমতা। তাহলে আমরা টেকনিক্যালি কি জিজ্ঞেস করতেছি যে could you tell me your name, but it's fine, it's not like এটা ভুল হবে, just to be exactly correct. Okay, I so always use that, that's why I asked you. Okay, it's fine, it's not like it would be a mistake. So এইটার ব্যাপারে আর কোনো questions? No? কালকে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস নো করবো যে ম্যাম, ছয়টা কি, and you need to give me example for each and every one of them. আজকে কিন্তু সুযোগ to ask me. ম্যাম ফার্স্ট টাইম আপনার কি? Repeat করেন এটার please আবার। মতো হয়নি তো, যে টাইপ করা থাকতো এটা একটু I সুবিধা think হতো। everybody is not clear. Getting Yeah, the right. yeah, বুঝি নাই কি বললেন? Hello, মিস what আবার was? রিপিট কি করলে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ Ask her if you need clarification. যদি আরো ভালো clarification দরকার হয় হ্যাঁ, করতে কোয়েশ্চেনটা পারো। কি ছিল? আমি কোয়েশ্চেনটা ধরতে পারি নাই, কি বলছেন যে আবার আরেকবার বলবো? যে মিস ভালো হয় তাহলে। Okay, from the beginning again. Okay, so would টা আমরা থ্যাংক ইউ কখন মিস। কখন ব্যবহার করতে পারবো? Okay, so first যে সিচুয়েশনটা, that is used to talk about unreal situation in the present. Unreal মানে কি? যেটা বাস্তব না, বা যেটা আসলে হয় নাই, যেটা হয় নাই, হয়ই নাই, তাই না? আনরিয়াল, এরকম ইম্পসিবল হতে কোনো পারে। জিনিস, ইম্পসিবল কিছু জিনিস হচ্ছে ইন দ্য প্রেজেন্ট। আমি কারোর সাথে কথা বলছি এই মুহূর্তে, ইন দ্য প্রেজেন্ট আমি তাকে একটা আনরিয়ালিস্টিক কথা বলছি, যে আমি বলতেছি যে ইফ আই ওয়ার আ ফ্রগ, I would jump in the ground.
তাই না? যে আমি কি বলছি, তাহলে আমি আমি কি কখনো ফ্রগ হতে পারবো? মানুষ কি এখন চাইলে কি সে হচ্ছে ব্যাং হয়ে যেতে পারবে? ফ্রগ কি? ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাং। আমি কি ব্যাং হয়ে যেতে পারবো? No, right? So that is impossible. অথবা if I were a princess, right? If I were a princess, I would rule the world. So এগুলা কি? এগুলো খুবই আনরিয়েলিস্টিক কথাবার্তা না? কিন্তু ইটস লাইক ইটস অনেকে বলে আমরা যদি যে আমি এরকম হইতাম, ইফ আই ওয়ার আ প্রাইম মিনিস্টার আই উড স্টে ইন আ লাক্সারিয়াস হাউস। তাই না? এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে যেটা আসলে হয়ই নেই, রাইট? দেয়ার ইজ নো চান্স দ্যাট ইট উইল হ্যাপেন, যেটা কোনো মানে ক্যাপাবিলিটি নেই যেটা হওয়ার। ইউ গেট Will মাই never পয়েন্ট? happen. ওই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইফ আই ওয়ার দিস, তাহলে আমি এটা করতাম। ইফ আই ওয়ার এ ডক্টর, এখন আমি চাইলেও আমার যে এজটা আছে, এখন আমি চাইলেও আমি ডক্টর হয়ে হচ্ছে এরকম করতে পারবো না, রাইট? ইন দ্য প্রেজেন্ট এভাবে বলতে পারবো না। তো এটাই বললাম যে ইফ আই ওয়ার এ ডক্টর, ফার্স্টে যে আমি ডক্টর হতাম, এই মুহূর্তে আই উড ওয়ার্ক ইন আ হসপিটাল, বাংলাদেশ হসপিটাল। সো ইটস লাইক আনরিয়েল সিচুয়েশনের সময় এটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি। ডিড ইউ গেট ইট? এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার সবার জন্য? Yes, ma'am. ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে কিন্তু সেকেন্ডে যাচ্ছি। ওকে, কেউ না জিজ্ঞেস করলে আমাকে হ্যাঁ আবারও জিজ্ঞেস করেন, কারণ কালকে আমি কিন্তু হচ্ছে একদম ধরবো সবাইকে। ক্লিয়ার? ওকে, সেকেন্ড, used to talk about unreal situations in the past. যখন আমি হচ্ছে এমন সিচুয়েশনের কথা বলছি পাস্টে, ঠিক আছে? মানে এই এই জায়গাটাতে কি ছিল, যে যদি যদি আমি হচ্ছে এটা হ্যাঁ হতাম, হ্যাঁ পাস্টের কথা বলতেছি, তাহলে এখন এই মুহূর্তে আমি কি করব, তাই না? যদি আমি হচ্ছে একটা ফ্রগ হতাম, তাহলে এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে এখানে লাফায় লাফায় যেতাম, তাই না? এটা মানে এই মুহূর্তে আমি বলতেছি। হুম, কিন্তু এই জায়গাটা দেখেন, সেকেন্ডটা কি, পাস্টে একটা জিনিস ঘটছে। পাস্টে ধরেন আমি হচ্ছে আমার এইচএসসি, ঠিক আছে, পাস্টে আমার এইচএসসি দিলাম, তাহলে 2000 লেটস সে 2019-এ, তাহলে আই উড হ্যাভ আবার এই এই জিনিসটা কি 2020-এ, না লেটস সে 2023, তাহলে আমি একটা ভালো, যদি আমি এখানে ভালো করতাম তাহলে আমি এই 2023-এ, এখন কিন্তু 2024, রাইট? এই এই দুইটা জিনিসই হচ্ছে পাস্ট, এটাও পাস্ট এটাও পাস্ট, মানে 2023-এ তাহলে আমি একটা ভালো জব পাইতাম। তাহলে আমি এভাবে বলতেছি, ইফ আই হ্যাড স্টাডিড হার্ড ফর এইচএসসি দেন আই উড হ্যাভ গট আ গুড জব। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে দুইটা সিচুয়েশনে কিন্তু পাস্ট, কিন্তু এই প্রথম সিচুয়েশনটা কি ছিল, একটা সিচুয়েশন পাস্টে ছিল আর একটা সিচুয়েশন প্রেজেন্টে ছিল। বুঝতে পারছেন সবাই, যে আমি যদি ফ্রগ হতাম Yes, yes. পাস্টে, তাহলে এটা আমি এই আমি মুহূর্তে এখন আমি এটা করতাম। করতাম। আর এই জায়গায় দেখেন আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট 2024-এ, তো আমি বলতেছি তাহলে যে দুইটাই ইফ পাস। আই, হ্যাঁ দুটাই পাস্টে, যে ইফ আই হ্যাড স্টাডিড হার্ড ফর এইচএসসি দেন আই উড হ্যাভ গটন আ বেটার জব। গেট মাই পয়েন্ট? ক্লিয়ার সবাই? Yes. 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 ওকে, তাহলে এখানে আই বললাম, শীদেও বলা যাবে, হিদেও বলা যাবে, দেও বলা যাবে, ডাজন্ট ম্যাটার, কনসেপ্টটা সেম। তারপরে হচ্ছে থার্ড হচ্ছে আমরা যাচ্ছি ইজ টু টক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ইন দ্য পাস্ট। এখন চলে যাই আমরা পাস্টে, এখন 2024, আমরা যে ধরেন কথা বলি যে 2005 সালে, ঠিক আছে? আমরা 2005-এর কথা বলতেছি, এই মুহূর্তে আমি 2005-এ, ধরে নেন আমি 2005-এ, আমি Past তখন, future. হ্যাঁ এখন আমরা এখানে, আমি তখন 2024-এর কথা ভাবতেছি, ঠিক আছে? when I was a kid I thought I would be really rich. ওকে, যে আমি যখন আই উড বি আ মিলিয়নার, অথবা আই উড বি হোয়াটএভার ইট ইজ, আমি এরকম হতাম, এটা হতাম। বলি না আমরা ছোটবেলায়, আমি যখন ছিলাম তখন আমি আমি ভাবতাম যে বড় হয়ে আমি হচ্ছে পুরো দুনিয়া ঘুরে বেড়াবো, বলি না Doctor আমরা? হতাম, তো এই হতাম আমি সেই। হচ্ছে তখন আমার নিজেকে আমি একদম পাস্টে নিয়ে যাচ্ছি, যে when I was a kid, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, যে আমি ভেবেছিলাম যে আমি অনেক বড় লোক হবো, রাইট? তো আমি আমার পাস্টের কথা বলছি। So it's not only বাচ্চার সময়, আমি এটাও বলতে পারি যে I thought when I was a university student, I thought life is easy. I thought life would be really easy. অথবা job would be really fun, right? এইভাবে আর কি, যে when I was a university student, তার মানে তখন কিন্তু আমি পাস্টে যাচ্ছি। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কত, 2022 বলি, when I was a university student I thought
I thought তখন আমি কি ভাবতেছিলাম ফিউচারের ব্যাপারে I thought that in 2024 I would be in Japan বুঝতে পেরেছেন সবাই থার্ড Past সিচুয়েশনটা future বুঝছি তারপর yes লাস্টে নেক্সট সময় যাই হচ্ছে আমরা that is past form of will when reporting something আমি কি বলি আপনাদেরকে যে রিপোর্ট করা মানে নিউজ রিপোর্ট করা এটা কিন্তু অলরেডি ঘটে গেছে এসে আমাকে নিউজ রিপোর্ট করতে বলতেছি অথবা নিউজ রিপোর্ট অ্যাকচুয়াল নিউজ রিপোর্টার কি করে একটা জিনিস হয়েছে তাই না তো ওনারা এসে ওই জিনিসটাকে আবার রিপোর্ট করে এখন ধরেন আমাকে হচ্ছে ফার্জিয়া এসে বললো বা আমাকে হয়তো মেসেজ দিয়েছে যে মিস আই উইল নট কাম টু ক্লাস টুডে ও বলছে যে আমি আজকে ক্লাসে আসবো না ঠিক আছে এখন ও তো আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে ও ক্লাসে নাই এখন আমি ক্লাসে সবার সামনে এসে বললাম যে ফার্জিয়া স্যার she would not come to class ও কিন্তু আমাকে বলে না I would not ও বলছে আমাকে will কিন্তু সে অলরেডি আমাকে আগে অতীতে বলে ফেলছে আমাকে রাইট অতীতে আমাকে অলরেডি বলে ফেলছে দেখে আমি যখন আপনাদেরকে বলবো তখন বলবো যে Tom I mean sorry not Tom Farzia said that she would not come to the class okay did you understand তার মানে আমি যখন রিপোর্ট করবো কেউ যদি will বলে তখন আমি বলবো would will এর past tense কি তখন would প্রেজেন্টে থাকবে আচ্ছা তো বুঝতে পেরেছেন এগুলো এই সিচুয়েশন গুলো Yes. yes নেক্সট আসি রিপোর্টিং ভার্বের তার সাথে হলো রিপোর্টিং স্পিচের ইয়েটা টেন্সটা Exactly. চেঞ্জ হবে হ্যাঁ ও জাস্ট আমাকে কি দিছে মিস আই উইল নট কাম টু ক্লাস আই ওয়াজ লাইক ওকে তারপর আমি বলছি she said she would not come he said he would not come এমন আর কি ফর্মাল রিকোয়েস্ট would you like to go on a trip এটা কোয়েশ্চেন হিসেবে ইউজ করা would you like to go on a trip একটা রিকোয়েস্ট করতেছি would you please pass me the file ফর্মাল একটা রিকোয়েস্ট would you please pass me the important file আবার রেগুলার এটা আরেকটা হচ্ছে আপনার ও ও আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে হুম স্ক্রিন Yes, দেখা যাচ্ছে miss. আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এই যে রেগুলার অ্যাকশনস ইন দা পাস্ট অতীতে করা আমার প্রতিদিনের একটা জিনিস রেগুলার মানে কি রেগুলার মানে যেটা সবসময় করা হয় ডেইলি বেসিস ডেইলি জিনিস তাই না ডেইলি আমরা কি করি ডেইলি ব্রাশ করি না আমরা তাই না ডেইলি একটা জিনিস তো আমি একটা ইন দা পাস্ট মানে পূর্বে পড়তাম যে না যেমন হতে পারে যে when I when I was a kid I would um I would eat ice cream every day যে আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তো আমি প্রতিদিনই তো এটা আমার একটা হ্যাবিট ছিল রেগুলার মানে কিন্তু এটা না যে প্রতিদিন প্রত্যেক সপ্তাহ হতে পারে ওই টাইমে আমার রেগুলার একটা জিনিস রেগুলার কি মানে এটা একদম মানে আমার মাস্ট ওকে তারপর হতে পারি when I was an employee এমপ্লয়ি মানে কি সবাই বুঝেন তো তাই না হোয়াট ইজ এমপ্লয়ি শ্রমিক বা কর্মী কর্মী Right. When I চাকরিজীবী when I was an employee of that company, I would have coffee every day. যে ওই যখন আমি ওখানে এমপ্লয় ছিলাম তখন আমার একটা রেগুলার জিনিস ছিল আমি কফি প্রতিদিনই খাই গেট মাই পয়েন্ট তো যেই জিনিসটা অতীতে সবসময় করা হতো রেগুলারলি করা হতো তো ওই সময় আমরা উডটা ইউজ করবো ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড yes এভরিবডি yes ma'am ওকে সো ক্যান আই প্রসিড yes আচ্ছা রেগুলার যেটা আছে রেগুলার অ্যাকশনস ইন দ্য পাস্ট এটার কিন্তু একটা এক্সাম্পল দিলে একটা আমার জন্য ভালো হতো আরো এক্সাম্পল দেবো জাস্ট এক্সাম্পল Acha. So when I was 10 years old, I would play in the park every day. ওকে Okay, অথবা when I was when I Okay. was an English teacher, ধরেন আমি past English teacher ছিলাম. When I was an English teacher, I would conduct online classes every week. Right? I would conduct every week. এভরি মান্থও কিন্তু রেগুলার মানে প্রত্যেক মাসে যেটা একদম কন্টিনিউসলি হয়ে থাকে প্রত্যেক সপ্তাহে কন্টিনিউস প্রত্যেক 2 দিনে হয়ে থাকে সবই কিছু কিন্তু রেগুলার ক্লিয়ার সবাই Yes. So tomorrow I'm going to test all of you because আজকে কিন্তু
put enough time to this, so make sure you study this. Okay, next. Should are put okay. So putটাকে দেখি. We'll go to should later on. So first of all, could. Could-টা আমরা কখন ইউজ করি? Used to, first one is used to talk about possible situation in the প্রেজেন্ট। একটু আগে আমরা যেগুলো বলছিলাম ওগুলা হচ্ছে একদম আনরিয়ালিস্টিক, তাই না? কিন্তু কুড যে জিনিসটা যেগুলা পসিবল, তাই না? উই কুড সি ইন দ্য প্রেজেন্ট, উই কুড সি আ মুভি টুডে, যেটা মানে এই মুহূর্তে অথবা কিছুক্ষণ পরে, এই মুহূর্তে বা কিছুক্ষণ পরে এরকম যদি হয় তখন আমরা কুডটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে বলো তো হচ্ছে কি করবো আজকে, তখন আমি বলবো যে উই কুড সি আ মুভি টুডে, তাই না? আমরা হচ্ছে একটা মুভি দেখতে পারি, তাই না? উই কুড সি আ মুভি টুডে। সো আর যদি বলি যে আজকে আমার 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 ছুটি, তাহলে আমার কি করা উচিত? তাহলে আমি কি বলতে পারি যে ইউ কুড ট্রাই আ নিউ রেসিপি। তার মানে মুভি দেখাটা কিন্তু পসিবল জিনিস, যেটা করা যায়। এখন আমি কিন্তু ইউ কুড বি এ ডক্টর টুডে, তাই না? এটা কিন্তু পসিবল না, ডক্টর হওয়াটা কিন্তু পসিবল না, তাই না? কিন্তু মুভি দেখাটা কিন্তু পসিবল, একটা নিউ রেসিপি ট্রাই করাটা পসিবল। সো ইউ ক্যান সে ইউ কুড ট্রাই আ নিউ রেসিপি। ক্লিয়ার? ম্যাম এখানে কুড না বলে শুড বলা যায় না, যে ইউ শুড ট্রাই নিউ রেসিপি? শুড হচ্ছে খুবই জোর দিয়ে বলছে, তোমার করা উচিত, একদমই না করলে একদম তুমি মরে যাবা। দ্যাট ইজ শুড, তাই না? কুড এমন হচ্ছে আর একটা কি অ্যাড্রেস। খুবই পোলাইট ওয়ে আর কি, তাই তো? পারি কুড কুড ইজ জাস্ট হচ্ছে, পসিবল ইয়া এটা ইটস জাস্ট লাইক লাইক আ or may সাজেশন not. দেওয়া। হ্যাঁ, ইউ মে, আপনার মানে আপনার করার ক্ষমতাটা আছে, এখন আপনি করবেন কিনা ইটস আপ টু ইউ। কিন্তু সুদ যদি বলি তার মানে এটা না করলে কোনো একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, বাধ্যবাধকতা, ক্ষতি হয়ে যাবে, রাইট? লাস্টের পরিবর্তন মিস। রাইট। কুড হচ্ছে একটা পোলাইট ওয়ে। আচ্ছা, উচিত মানে আমাদের এটা করাই, ব্যাপারটা এরকম। হ্যাঁ, We should respect our উচিত না, teachers. কিন্তু উচিত না, কিন্তু এটা জাস্ট একটা সাজেশন দিছে। ইউ কুড সি আ মুভি টুডে, অর ইউ কুড গো এন্ড প্লে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, অর ইউ ক্যান স্লিপ, তাই না? তো কুড, কিন্তু শুড যদি বলতাম যে ইউ শুড হারি আপ, তাহলে আমি কিন্তু জোর দিয়ে বলছি, কারণ ওটা না করলে একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু এটা যদি ও যদি মুভি না দেখে আজকে, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হবে না। মানে একটা কারণ জড়িত থাকতে হবে। Get it? So should is more একটু বেশি জোর দিয়ে, রাইট? যে ইউ শুড ডু দিস, তাহলে এটা ইটস লাইক মানে এটা না করলে তাহলে আমার কি ক্ষতি হবে, কিন্তু এটা না করলে কিন্তু কিছুই হবে না, জাস্ট একটা পসিবল সিচুয়েশন দিলাম আমি। ওকে, গট দিস ওয়ান? Yes, ma'am. Okay, next. Second one, used to talk about possible unreal situations in the past. আচ্ছা, used to talk about possible unreal মানে যেগুলো হচ্ছে করা যেত, সেগুলো আনরিয়াল সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট, যে মানে পাস্টে করা কিছু আনরিয়াল সিচুয়েশন, যে ইফ আই হ্যাড। তো হ্যাডটা যেটা একটু আগে যে আমরা উডটা দেখলাম, তো ডিফারেন্সটা কি? একই রকমটাও দেখা যাচ্ছে, রাইট? একটা হচ্ছে ইফ আই হ্যাড আই উড হ্যাভ ডান দিস, আই উড হ্যাভ, আর আই কুড হ্যাভ মানে এটা আরো বেশি কনফিডেন্ট, ব্যাপারটা একই, কিন্তু এই যে কুড দেওয়াতে ব্যাপারটা বেশি কনফিডেন্ট হয়ে গেল, রাইট? ওকে, so that is how we do. So if I had slept earlier, I could have been, I could have been early for the class, or if I had not been lazy yesterday, I could have finished. তো এমন কিছু কথা আমি বলতেছি যেগুলো আসলে পসিবল আনরিয়াল সিচুয়েশন হতে পারে। তো ইটস লাইক দুইটাই সেম, ইফ আই হ্যাড, আই উড হ্যাভ, আই কুড হ্যাভ, দুটোই সেম, কিন্তু আই কুড দেওয়াতে জিনিসটা আরো বেশি কনফিডেন্ট হয়ে যায়। আই কুড হ্যাভ, ক্যান মানে কি এবিলিটি, করার ক্ষমতাটা আছে, তাই না? তো ওই যে কুড দেওয়াতে বলা যায় যেটা পড়া মানে আমার জন্য এটা পসিবলি একদম শিওর। তাহলে ইফ আই হ্যাড স্টাডিড হার্ডার আই উড হ্যাভ বিন দ্য ফার্স্ট ইন ক্লাস। তাহলে কুড বলাতে আপনি কি বুঝছেন যে আমি হইতামই, আপনি হন 100% শিওর। কিন্তু উড বললে আপনি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে একটু একটু ডায়লামাতে আছেন, হতে পারে না হতে পারে এমন। নেক্সট, ইউজ টু এক্সপ্রেস past ability. তো when I was little I could speak Spanish. তো আমি একটা পাস্টে আমার করার ক্ষমতা আছে এমন কিছু বলতাম। When I was little I could speak Russian. তুমি ছোট ছিলাম, এখন কিন্তু আমার ক্ষমতাটা নাই,
কিন্তু আগে ক্ষমতাটা ছিল, তাই না? when I was little I was really I could speak in a straightforward tone, কিন্তু এখন কি, এখন আমি একটু মানে ভেবে চিন্তে ওভাবে বলি। কিন্তু যখন আমি ছোট ছিলাম কি করতাম, আমার একটা এরকম একটা ক্ষমতা ছিল যে আমি তখন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সব কথা বলে দিতাম। মানুষ যা হচ্ছে মানে আমি কি ওটা দেখতাম না, কারণ দেখার কোনো ইয়ে ছিল না, তাই না? কি আমার ব্যাপারে কি ভাববে এগুলো সবকিছু ছাড়া আমি বলে ফেলতাম, রাইট? সো when I was little I could speak English। তো এটা আপনার ক্ষমতায়। আমরা কিন্তু ওয়ার্ড যখন দিচ্ছি এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আনরিয়েলিস্টিক টাইপ কিছু ছিল, বা যেটা আপনি করেছেন কিন্তু করেছেন হয়তো বা এমন কিছু, কিন্তু কোনটা কি থাকার পাস্ট একটা ক্ষমতা, অতীতের একটা ক্ষমতা বোঝাচ্ছেন। যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, when I used to when I used to study in university I could debate with all my seniors and juniors। তো এটা আমার একটা পাস্টের ক্ষমতা। Then used to express impossibility, তাই না? This could be the correct address, this could be the correct address, could be the মানে কি, could be হচ্ছে মানে এটা 100% this could be the correct address। আর যদি বলতাম this could not be the correct address, মানে 100% এটা না, যে এটা কোনোভাবেই কারেক্ট অ্যাড্রেস না, this could not be the correct address। যদি বলি this could be the correct address তাহলে হ্যাঁ মানে এটার পসিবিলিটি আছে, মানে it could be, হতে পারে না। পারে। হ্যাঁ, could not যদি বলতাম তাহলে 100% না। ওকে, this could not be the correct address এমন। তারপর that couldn't have been Sarah, she's at work। ধরেন একটা সিচুয়েশন আমি বলি, যে আপনি এই মুহূর্তে জাপানে আছেন, রাইট? ইউ স সামওয়ান, ইউ স ইউর ফ্রেন্ড, সো ইউর ফ্রেন্ডস নেম ইজ সারা। তো সারাকে একদম এক ঝলক দেখে ইউর টেলিং সামওয়ান না ওটা একদম মানে সারা হতেই পারে না, ও তো কাছে আছে, ও তো হচ্ছে বাংলাদেশে আছে, এমন কথা। দ্যাট কুডন্ট হ্যাভ বিন সারা, তার মানে আপনি নিজের মানে বিশ্বাস করছেন 100% ওটা হবেই না, তাই না? এটা মানে আপনি চোখে ভুল দেখছেন, এমন কথা। দ্যাট কুডন্ট হ্যাভ বিন ইউ নো দ্যাট কুডন্ট হ্যাভ বিন সারা, সে দ্যাট ওয়ার্ড। তো আপনার বিশ্বাসের উপর আর কি। সো দ্যাটস হাউ ইউ ইউজ কুড। কুড ইজ ফুল অফ পসিবিলিটি, যেটা আপনার করার ক্ষমতা আছে। would তাহলে ভেবে নিতে হবে যে ইটস মোস্টলি লাইক যেগুলো ইম্পসিবল, বা ইটস নট লাইক আপনার করতে পারেন বা করতে পারেন না এমন কিছু। সো ইটস জাস্ট আ লিটল ডিফারেন্স, বাট দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স। নেক্সট আপ ইজ শুড। Should is very easy, যে যখন একটা রিকোয়েস্ট ইউজ টু গিভ এন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস, ইউ শুড ফাইন্ড আ নিউ অ্যাপার্টমেন্ট। এখন দেখেন শুডটা কখন ইউজ করছি, নিউ অ্যাপার্টমেন্ট না থাকলে আপনাকে রাস্তায় থাকতে হবে, এটার জন্য আপনি একটা খারাপ একটা সিচুয়েশন ফেস করবেন। তো ইউ শুড ফাইন্ড আ নিউ অ্যাপার্টমেন্ট। হি শুড গেট আ নিউ জব, যদি নিউ জব না থাকে তাহলে আপনি খাইতে পারবেন না, তাই না? তাহলে তখন আমি কিন্তু শুড কথাটা বলছি। আবার দে শুড স্টপ স্মোকিং, যদি স্মোকিং করে না পারতেন তাহলে মারা যাবেন, রাইট? সো ইটস বেসিক্যালি লাইক যখন কোনো কিছু না করাতে বা এমন একটা সাজেশন যদি এটা না করেন তাহলে আপনার খুব ক্ষতি হবে, ওই টাইমে আপনি শুটটা বলতে পারেন। শুট মানে এটা আর্জেন্ট আসলে, জানেন? রিয়েলিস্টিক। হ্যাঁ, সো শুট তার মানে কোনো শুটটা আমরা তখনই জোর দিয়ে বলি, কাউকে তো আমরা জোর দিতে পারবো না, আমাদের ওরকম ক্ষমতা নাই, কিন্তু আমরা ওই সময় বলতে পারবো কিছু কথা অনেক বেশি জোর দিয়ে যখন দেখতেছি যে এটা না করলে মানুষটার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাডভাইস অর রিকোয়েস্ট, এইটাই। হ্যাঁ, অ্যাডভাইস এমন একটা জিনিস আপনি সিরিয়াসলি একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছেন। ইউজ টু টক অ্যাবাউট ইমপ্রুভমেন্টস টু পাস্ট অ্যাকশন। তো যে আপনি যখন রিগ্রেটের অর্থ কি, এনিবডি নোস Yeah, হোয়াট ইজ রিগ্রেট? অনুশোচনা, সোজা বাংলা জানি। ইয়া, সো ইটস বেসিক্যালি যখন আপনার অনেক আফসোস হয়, তাই না? আফসোসের সাথে যখন বলতেন যে আপনি মানে নিজের সাথেই জিদ করতেছেন, আই শুড হ্যাভ স্টাডিড মোর, মানে আমার আসলে পড়া উচিত ছিল, তাই না? এমন থাকে না, আই শুড হ্যাভ স্টাডিড মোর। অথবা আপনি হচ্ছে একটা কনসার্ট অনেকে যাচ্ছে, তাহলে আই শুড হ্যাভ গন টু দ্যাট কনসার্ট। তারপর হতে পারে যে আই শুড হ্যাভ বিন মোর সিরিয়াস ইন স্কুল, যে আমার উচিত ছিল যেন আমি পড়ি, কারণ যে এখন যদি কারণ আমি এটা কেন বলছি, কারণ আমার একটা আফসোস হচ্ছে, কারণ আমার একটা ভালো জব পাইনি। Let's say I should have studied more so that I would not have to do this bad job. Let's say you shouldn't have had so much to drink. এত বেশি ড্রিঙ্ক করা উচিত ছিল না, তাই না? He should have spoken to her. দেখেন এগুলোর মধ্যে উত্তেজিত একটা জিনিস আছে, যে করা উচিত ছিল, মানে একদম রিগ্রেট নিয়ে যেটা আমরা বলি, এটাই তখন হচ্ছে শুড। So did you all? প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। Yeah.
So did you all understand যে আমি কি কি বললাম? Yes. আচ্ছা, একটু পরে আবার হচ্ছে আপনার জুমটা একটু বন্ধ হয়ে যাবে, মেবি 3.5 মিনিট পর। ততক্ষণে হচ্ছে ওই টাইমটাতে যদি হচ্ছে মানে একটু টাইম যদি লাগে তখন জাস্ট হচ্ছে এই উড শুড কুড নিয়ে একটু দেখবেন। ওকে, এনিওয়েজ, সো মডেল ভার্বস এর এখানে আরেকটু ভালো করে দেখি। অ্যাবিলিটি, অ্যাবিলিটি মানে মিনিংটা কি আমি বুঝালাম? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাবিলিটি? অ্যাবিলিটি মানে ক্যান কুড, ক্ষমতা, যেটা আসলে ক্ষমতা, Can I রাইট? পড়ার check ক্ষমতা। এটা হচ্ছে ability ক্ষমতা। of ক্ষমতা পার সমর্থন। করতে এটা পারে হতে পারে ক্ষমতা ক্যান, কুড। ক্যান হচ্ছে কি প্রেজেন্টে, কুড হচ্ছে কি পাস্ট। what is the past? ডেভিড ক্যান স্পিক 3 ল্যাঙ্গুয়েজেস, তার মানে তার 3টা ল্যাঙ্গুয়েজ বলার ক্ষমতা আছে, রাইট? আচ্ছা কুড, he Right. could speak fluent French. ক্যান এর পাস্ট টেন্স কি কুড? he could speak fluent French when he was 5, যখন তার 5 বছর ছিল সে বলতে পারতো, তাই না? তখনই কিন্তু আমরা কুডটা ইউজ করি পাস্টে, তোমরা একটা যেটা সে করতে পারতো, তার একটা ক্ষমতা ছিল বলার। সো হি কুড স্পিক ফ্লুয়েন্ট ফ্রেঞ্চ when he was, তখন আমরা বলবো না হি ক্যান স্পিক ফ্রেঞ্চ when he was 5, এটা বলতে পারবো না, তার এটা অতীতে হয়েছে, তার মানে আমরা ক্যানটা দুইটাই কুড বানাই ফেলবো। প্রিভিয়াস। ইয়েস। পারমিশন, পারমিশন হচ্ছে ক্যান দিয়েও বলা যায়, কুড দিয়েও বলা যায়, মেও বলা যায়। ক্যান ক্যান আই সিট ইন দ্যাট চেয়ার প্লিজ, তাই না? এখানে আমরা মেয়েটাও বলি, মে আই সিট ইন দ্যাট চেয়ার প্লিজ, তাই না? কুড আই ওপেন দ্য উইন্ডো, we can also say could I open the window, we can also say it like this, could I open the window? So may I borrow your dictionary? What is the meaning of borrow? ধার ধার করা। করা। may I borrow your dictionary? So advice, advice হচ্ছে should, you should, তো এটা হচ্ছে একটু কি একটু স্ট্রং যে অ্যাডভাইস গুলো থাকে, you should visit your dentist at least twice a year, নাহলে দাঁতে পোকা হবে বা কিছু একটা। you should try to lose weight, নাহলে হচ্ছে যদি ওয়েটটা বেশি বেড়ে যায় অনেকগুলো হেলথ ইস্যুস হবে, লাইক you can have diabetes, it will lead to obesity, তাই না? তারপর অনেকগুলো সিকনেস থাকে। So you should try to lose weight. Obligation, must, এটা না করলে আপনি হচ্ছে একদম মানে আপনার অবস্থা খারাপ। I must memorize all of this rule about tenses, right? যেমন you must study about modal verbs because tomorrow there is an exam on modal verbs. Let's say you must, তার মানে এটা একদম 100%। সাপোজ এটা যদি স্কুলে থাকতো তাহলে আপনি ফেল করতেন আর কি, just saying. So like that. Obligation, have to, you have to আরেকটা ought to, should টা আর কি ছিল, ought to, তাই না? এভাবে বলতে পসিবিলিটি, মাইট, মে, কুড, ক্যান, যদি পসিবিলিটি বোঝায় ইট লুকস নাইস বাট ইট মাইট বি ভেরি, মাইট কি মানে হতেও পারে নাও হতে পারে, তাই না? ইট মাইট বি ভেরি এক্সপেন্সিভ, এখন আমার এটা ধারণা এটা হতেও পারে না হতে পারে। রিচার্ড মে বি কামিং টু সি আস টুমরো, যে রিচার্ড কালকে আসতেও পারে নাও আসতে পারে, তখন আমি এই মেয়েটাতে কিন্তু এটা বুঝাচ্ছি না যে 100% আসবে। There is no, তাহলে যদি আমি বলতাম যে ইউনো রিচার্ড মাস্ট বি কামিং টুমরো, তখন তো কি একদম 100% আসতেছে, ইটস লাইক একদম surely. So since we're using this, it's just you can say Richard may be. Okay. Now, ম্যাম, কোথায়? যে মাস্ট এবং হ্যাভ টু, এখানে হ্যাভ টু এর পরিবর্তে কি ইউজ টু বলা যায়? হ্যালো, যে মাস্ট এবং হ্যাভ টু, এই হ্যাভ টু এর পরিবর্তে কি ইউজ টু, ইউজ টু, এটা কি বলা যায়? ইউজ টু হচ্ছে পাস্টের কথা, ইউজ টু হচ্ছে পাস্টে করা। আই ইউজ টু স্মোক, আমি রেগুলার একটা অভ্যাস ইউজ টু ইউজ করা, ইউজ টু রেগুলার হচ্ছে আমি পাস্টে করতাম, আই ইউজ টু, তাই না? যেটা এখন আই ইউজ টু স্মোক আ লট, যেটা আমি অতীতে করতাম, রাইট? আর আরেকটা কি বললেন মিস্টার মাহফুজ রাইটি? হ্যাভ টু, হ্যাভ টু, যে আই হ্যাভ টু আমার করা উচিত, মানে আই হ্যাভ টু আমার করতে হবে, আই হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড, আমার করতে হবে হার্ড।
future. ওকে, মিস্টার মাহফুজও ক্লিয়ার হয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো। ইউজ যেটা ওটা বোঝাবে আর কি, মানে আগে কোনো আমার অভ্যাস ছিল সেটা। হ্যাঁ, আই ইউজ জি টু ডু ইট, আমি এটা শুনতেছি। করতাম আগে। হ্যাঁ, আর আই হ্যাভ টু মানে আমাকে করতে হবে, আই হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড। ওকে, মানে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বা ভবিষ্যৎটাই বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ। ওকে, সো সবাই কি হচ্ছে, ক্লিয়ার হয়েছে সবকিছু? এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু ডু অ্যাগেন? Okay. I'm audible, right? Am I audible? Yes, miss. So এখানে কিছু Yes, idioms miss. দেখে নেই। আচ্ছা, so I would want all of you to read this. আচ্ছা, I want. Oh, Mr. Rashidul is here after very long. How are you, Mr. Rashidul? Ma'am, Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm fine. And you? I'm good. You have been, missing out on a lot of things. Maybe you're going to through some bad times. Because I was having a hard time for I understand. public student movement. And one time I was feeling I was convicted, and after after Sheikh Hasina flew, my wife born a baby, and Oh, he was sick. congratulations. Thank you, ma'am. Okay, so I'm really happy to know about ম্যাম that. একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, ম্যাম জি। একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে, মনে করেন আমরা বলার সময় ভুল করে থাকি, হ্যাঁ, এখনো তো আমরা বাচ্চা, তো বলার পরে যদি ধরাই দেন যে এই যে এই জায়গায় ভুল হয়েছে। I do, কিন্তু কথা হচ্ছে সবারটা যদি ধরাতে চাই, ইটস লাইক আমার কন্টেন্টে শেষ হবে না। এখন যখন যেটা আমার মাথায় হচ্ছে আসতেছে বা যেটা আমি একদম ক্যাচ করতে পারতেছি, ওইটা আমি বলে দেই। বাট ইটস লাইক সবসময় যদি হচ্ছে আপনাকে মানে একদম ইন্টারফেয়ার করে দেই, দ্যাটস আ প্রবলেম। তখন হচ্ছে মানে আগানো যাবে না, রাইট? সো আদারওয়াইজ আই ট্রাই যে যখন যেটা বলতেছে যদি ভুল হয়ে থাকে, আই ট্রাই টু ফিক্স ইট। Okay, so Acha, so I'm not gonna get into this anymore. I would really want you all to study about all of this. যে আমরা moral verbs গুলো আজকে শিখলাম, কারণ প্রত্যেকটা হচ্ছে আমি যখন কালকে বলবো যে কোন কোন সিচুয়েশনে আর সবগুলো সিচুয়েশনের একটা সেন্টেন্স বানাতে, I hope you all would be able to. And এখানে হচ্ছে কিছু তো নর্মাল যেগুলা, এগুলো জাস্ট হচ্ছে সিম্পলি যেগুলা। তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, ইটস লাইক would, should, could, এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে শিখে নেবেন। ওকে, সো anything else you want to ask? ম্যাম এটা আগে বুধবারে ধরেন, কারণ কালকে শর্ট টাইম, অফিস আছে। আজকে শোয়ার পরে তো সকাল না, 9টায় এখন অফিস, এখন মাইন্ড ইজ সারাদিন ফ্রেশ। অফিস। এখন মাইন্ড ইজ 7টা ফ্রেশ। আমি বলি কালকে যখন আপনি মানে পরের সপ্তাহে যখন আসবেন, অর্ধেক লেসন আপনি ভুলে গেছেন। এখন একটু পড়লে আপনি হচ্ছে অনেকটা ধরতে পারবেন। ইটস লাইক দ্য সেম, আপনাকে টাইম নিতে হবে। যত বেশি টাইম থাকবে এক্সামের জন্য, তত কম প্রিপারেশন হয়। দ্যাট ইজ দ্য থিং। এখন আসলে এখন ব্রেইন ফ্রেশ, তো কালকে যদি আমি করি একদম পরিষ্ঠ হয়ে যাবে ওটা। তারপরে পুরো সপ্তাহটা আপনি ট্রাই করবেন, পরের সপ্তাহে দেখবেন যে একটা ইমপ্রুভমেন্ট, তাই না? সো ইটস বেটার টু ডু ইট দিস ওয়ে। দেন যে হচ্ছে আজকে একদম ফ্রেশ আছে, ক্লাসের পরে আপনি আধা ঘন্টা দিলেন, দ্যাটস ইট। আধা ঘন্টা দিলেই দেখবেন যে হয়ে গেছে। কারণ আমি এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনাদেরকে এই স্লাইডটা দিয়ে দিব। ভিডিওটা একটু টাইম লাগবে, বাট স্লাইডটা থাকবে।
So there is thing. So we talked about word. Quite a situation. 6 situations. Food are into com. It's around 4 or 6. আর সুরেরটা তো একদমই কম, সুরটা একদম বুঝাই যেতেছে। আর অট্ট কি শ্যালের আমাদের শ্যালের জায়গায় ঠিক। আমাদের কালকে একটা ডায়ালগ সামথিং এরকম দেওয়া ছিল মিমি, আগামী কালকের জন্য ডায়ালগ ছিল কি? না ওটা দেখি। রবিবারের ক্লাব। ও আচ্ছা, ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay. So yeah. So those are the things that আজকে আমরা model forms এর কথা বললাম. I hope you would be able to use this properly. Okay. So anything else you all wanna know? Like want to ask? আচ্ছা তাহলে আমরা যেহেতু মডেল করলাম, কালকে আমি মডেল ভার্বস এর কথা জিজ্ঞেস করার পরে I would probably move on to, let's see, maybe একটু রিডিং এর দিকে যাব। সো in cases যে রিডিংটা আসলে কিভাবে ইমপ্রুভ করতে হয়, maybe I would talk about that a little bit. Okay? কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম। ওকে আচ্ছা, তো কালকে আমরা রিডিং মেইনটা কথা বলবো আর মডেল ভার্বস গুলো জিজ্ঞেস করবো। আর যারা আজকে বুকের রিভিউ দেন নাই, আই হোপ নেক্সট ক্লাসে, কালকের ক্লাসে যেন ইউ স্টার্ট অফ উইথ talking about the book review in a very simple way. এটা আসলে book review না, you can say a teaser, right? It's like you're just making the person it's like a teaser. Review needs more information. More information. It's a very combined thing. So এখন I don't want the review এর জন্য শেখা লাগবে how to exactly do it. তো এখন জাস্ট আমি হচ্ছে জাস্ট এই যে ধরেন হচ্ছে আমার মিস্টার বাইজের বুকটা অনেক ভালো লাগছিল। How was the reading? How was the reading? কি ডিফিকাল্টি করতেছি বা বুঝতে পেরেছি। জাস্ট একটা রাইট এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট, যে আমি এটা পড়া শুরু করছি, এমন অনেক সময় প্রবলেম হয় না সবার, যে বইটা শুরু করতে কেমন কেমন লাগে। পড়ার সময় সিচুয়েশন গুলোতে। Yeah. So that's all for tonight. I hope you would, practice all of your skills. So I'll see you tomorrow, inshallah. Take care and assalamu alaikum. Okay, thank you. Walaikum assalam. Good night. Good night.